जो मनुख गुरबाणी का पाठ कर रहा है कि गुरबाणी उस दे मन का हिस्सा बनती है या नहीं। रोज रोज जिहड़ी चीज़ का पाठ मनुख कर रहे है, सदा डेली जिहड़ी चीज़ नूं पढ़दा है कि वो जिहड़ी चीज़ पढ़ रहे है वो पढ़ाई उस दे मन का हिस्सा बनती है या नहीं। जिवें असीं वेखदे हां अज दे समय दे विच बच्चे क्लासां दे विच पढ़दे ने, कोई दूजी चौथी पंजवीं एक चीज़ समझण विच ते वेखण विच आउंदी है। एक बच्चा चौथी क्लास की पढ़ाई कर रहा है, उसनूं वो चीज़ उदों तो ही समझ विच रहिंदी है जदों तई उहदे पेपर ना हो जाण। जदों तई अपने पेपर वो नहीं दे लैंदा, जदों तई इम्तिहान नहीं दे लैंदा, उदों तई याद रहिंदी है, उस तो बाद उहनूं भुल जांदी है। फिर पंजवीं की भी उदों तो ही याद रहिंदी है, छेवीं की भी इवें। इत्थों तक मनुख 12वीं BA MA भी कर जाता है, जिहड़ी चीज़ दे विच वो करदा है वो चीज़ उहनूं भुल ही जाती है। कारण की है? इसका कारण जो चीज़ उसने पढ़ी ते लिखी है उस दे विच उहदा मन शामिल नहीं सी, समझ शामिल नहीं सी। सिर्फ ते सिर्फ उन्हें उदों तो ही लई याद की जदों तो इम्तिहान नहीं दिते गए। इवें मनुख गुरु दे पावन बोल पढ़दा है, वड्डियां वड्डियां उच्चियां महान गल्लां नूं श्रवण करदा है। श्रवण कर करके मनुख दूजे नूं दसन वाला ते बन जाता है। अपनी जिंदगी दे विच भी उस नाल बदलाव आ जाए ये घट वेखण विच आउंदा है। जिस चीज़ नूं पढ़िया जाए वो चीज़ मन का हिस्सा बन जाए, उस नूं कहंदे ये सत संगत कर रहे हैं। जो जो बोल कीते जाण, जो जो बोल दसे जाण, जदों वो मन का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, विचारां का हिस्सा बनना शुरू होंदे ने। भावें कि किसी भी चीज़ का विचार हिस्सा उदों बनती है जदों उन्होंने बार बार करता है। इस करके बार बार नितनेम करन दी तगीद है, बार बार नाम जपण की लोड़ है। इसनूं असीं कहने आ बार बार सिमरन करो जां याद करो जां चेते करो, ये 3 शब्द असीं वरतदे हैं। बार बार याद करना क्यों है? इस करके याद करना है जो सच्चाई की गल है वो बार बार याद की जाए तां जो साडी जिंदगी का हिस्सा बन सके। जिन्हों महाराज बाणी च कहंदे बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। सुता भी, जागदा भी, बैठा भी, चलदा फिरदा भी उस परमात्मा नूं ध्याए, उस नूं ध्यान विच रखे। वो मैनूं सुन रहा है, वो मैनूं समझ रहा है, मेरी जिंदगी का हिस्सा की है, इस चीज़ नूं याद रखना अत जरूरी है। और याद रखना साध संगत, जिहड़ी चीज़ मनुख दे सहजे समझ विच आ जाती है जां जिस वस्तु दे विच मनुख की रुचि हुंदी है उन्होंने सुपने भी उस दे आउंदे ने, जागदियां भी वो याद रहिंदी है, सौंदियां भी याद रहिंदी। जिस चीज़ दे नाल मनुख का स्नेह लग जाए वो कुछ भी हो सकता है। वो एक पैसा भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई पंछी भी हो सकता है, कोई मनुख भी हो सकता है। जिस चीज़ दे विच मनुख का प्यार जुड़ गया वो कुछ भी होए मैटर ये नहीं करता, वो चीज़ मनुख दे दिन रात याद विच रहिंदी है, समझ विच रहिंदी है। इस करके महाराज की बाणी नूं बार बार सुनिया ते समझिया जाए।
ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਆਤਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਆਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਮਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਬਣੇ। ਭਾਉ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
परमात्मा ती ते ਉਹ आवाज़ पहुँचती है ਜਿਹੜਾ मन बुद्ध चित्त एक हो जान, उस दिन आवाज़ पहुँचती है। हजे नहीं तुसी शरधा विच भी हो तो शक विच भी हो। हजे मनुख दो है ना, बाणी कहती जे एक होए तो उगवै, जे एक होए। हजे तो चित्त खंडित है। कई बारी परमात्मा ते विश्वास भी आ जाता है, कई बारी शरधा भी आ जाती है, कई बारी शक भी आ जाता है। दोवें चीज़ां ने। हजे तो परमात्मा है भी है, नहीं भी है। कई बारी मनुख शक में चला जाता है, कई बारी शरधा में चला जाता है। दोवें चीज़ां ने। जदों तई मनुख दुचित्तेपण विच है, दुविधा विच है, उदों तई इहदी जिंदगी विच कोई क्रांति नहीं घटेगी। जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। जे 20 साल तो क्रोधी है, 20 साल तो क्रोधी ही चलता रहेगा। जे 15 साल तो लोभी है, लोभी चलता रहेगा। जैसा जन्मे है, जो जो इनू दुनिया देंदी रहेगी वैसा ही बन जाएगा, बदलाव नहीं आएगा। क्यों? हजे शक विच भी है तो शरधा विच भी है। महाराज कहते हजे तुसी नमाज पढ़ रहे हो, जिहदी नमाज अदा कर रहे हो उहदा ते पता ही नहीं हो कित्थे है, ध्यान ते सारा बछेरी विच है। नवाब कहता चलो ठीक है, काजी साहब का ध्यान इधर सी ते मेरा तो इत्थे ही सी ना। मर के नहीं, तुसी भी झूठ बोलदे, तुहाडा ध्यान भी इत्थे नहीं सी, तुसी ते काबल विच घोड़े खरीद रहे सी राजा साहब। नवाज ते किते होर चल रही है, घोड़े तुहाडा मन खरीद रहे है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ नवाज हजे तक कबूल नहीं हुई। इथों एक चीज़ बड़े समझण योग है, मनुख की अरदास, मनुख का किया होया सिमरन अते सेवा हजे तक परमात्मा के दर ते कबूल नहीं हो रहे। कारण की है? जिहदे वास्ते ये सिमरन कर रहे हैं, जिन्हों याद कर रहे हैं, उहदे विच ध्यान हजे तक नहीं लग रहा। हजे सिर्फ रसम अदा कर रहे हैं, रस्म परंपरावां। हजे सिर्फ परंपरा में जुड़िया हुआ है, लगातार करी जा रहे है, खेड कोई नहीं, अंदर बदलाव कोई नहीं। बदलाव ना आने का कारण, इसका कारण एक है, बस मैनू कहा गया मैं ये पढ़ के तो काम मुकाउणा है। बस जे कोई नमाज वाला है, वो सोचता है 5 टाइम नमाज पढ़ के काम मुकाउणा है। बस एक बार नमाज पढ़ी, उस तो बाद झूठ भी बोलना, जो मर्जी करो, कोई मतलब नहीं। कोई नितनेम की बाणी पढ़ता है, जपजी साहब की पढ़ता है, जाप साहब पढ़ता है, सिर्फ काम मुकाउणा है, पढ़ी है छड़ दी। हुण जपजी साहब कह की रही है, ये बारे कोई समझ नहीं। जाप साहब दे विच की गल चल रही है, ये कोई दूर दूर तो ही समझ नहीं। सवैये की कह रहे हैं, कोई पता नहीं। हजे तक मनुख करे, करना मुबारक है, जरूर करना चाहिए, पर करदियां करदियां इस तो अगे भी वधे। जो जपजी साहब कह रहे हैं, भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावें कै रंग। हौली हौली फिर नाम भी जपना चाहिए। हौली हौली मूल मंत्र जो परमात्मा के बारे महाराज कह रहे हैं, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै, दिन रात उहदे विच ध्यान भी जोड़ना चाहिए। सिर्फ ते सिर्फ कम नूं, सिर्फ ते सिर्फ नग पूरे नहीं करने चाहिए। बाणी दे विच महाराज दा शब्द, बद्दा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। बद्दे चट्टी दे विच कीता गया कर्म ना ते कोई गुण दिंदा है, ना कोई उपकार ही दिंदा है। बद्दा चट्टी है, मन ते इस काम नूं नहीं मनदा, मन ते जिहड़ा कर्म किया जा रहा उन्होंने नहीं मनदा, पर करना पैंदा है। उन्होंने कहते हैं बद्दा चट्टी। इवें समझ लो एक दुकान के उत्ते कोई नौकर लाया होया है, किसी ने घर लाया होया है, वो सिर्फ समान फड़ा रहा है बद्दा चट्टी विच, ਉਹਦਾ दिल नहीं है समान फड़ाउण दे विच। फिर जिहड़ा दुकान का मालक है वो कहेगा ठीक नहीं है, ये तो आलक जा करता है, जदों इनू काम कहिए आलस जा करता है। फिर मालक की नज़रां दे विच प्रभाव नहीं चढ़ेगा। इवें जिहड़ा मनुख परमात्मा की बंदगी करन लगदा है, उस दे बारे सोचदा है, पर बद्दा चट्टी च सोचदा है, परमात्मा की नज़र च प्रवान नहीं चढ़ता।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਮਨ ਫਿਰ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ। ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਚਾਈ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਚਾਈ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਟੇਢਾ ਪੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਰੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਉਤੋਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦਿਨ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,
कोई कहता मैं तरौड़ी जे शहर च रह रहे इत्थों का वासी समझदा है, कोई समझदा मैं फलानी जात नाल संबंधित हाँ, फलाने धर्म नाल संबंधित हाँ। किन्ने ही बंधन ने, ये चीज़ां ये नहीं है, ये समझ रहा है नहीं है। ये सारे जिहड़े संबंध ने ये शरीर दे ने, शरीर नाल ये जुड़ सकते ने, पर ये जिहड़ी आत्मा है वो नहीं है। जो ये समझिया होया अपने आप नूं वो ये नहीं है। जो मनुख है वो इन्हें समझना है किवें, बार बार उन्होंने चेते करके, बार बार याद करके। किनू याद करना है? परमात्मा नूं। जिस दिन बार बार उन्होंने याद करेगा अपने आप तक पहुँच जाएगा, अपने आप ब्रह्म ज्ञान में पहुँच जाएगा। बाणी दे विच महाराज ने कहा तेरे अते परमात्मा दे विच, आत्मा ते परमात्मा दे विच जिहड़ा मनुख दे अंदर ज्ञान पिया होया है उहदे विच एक पर्दा है। वो पर्दा काहदा है? किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल। एक कंध है झूठ दी, आई वाला जिहड़ा सब कुछ झूठ की है। ये अपने आप को समझ बैठा है मैं फलाना सिंह हाँ, अपने नाम को ये समझ बैठा है, वो ये नहीं है, झूठ की कंध है। मेरी फलानी जात है ये समझ बैठा है, पर नहीं है। मैं इत्थे सदा ही रहना है, ये झूठ की कंध है, बनाई हुई है, ये नहीं है। इन्हें झूठ नूं सच समझ लिया है, सच नूं झूठ समझ लिया है। समझ की सच बारे तो पता ही नहीं, समझना तो नहीं मैं कहांगा। मनुख फसिया होया क्यों है? ये झूठ नूं सच समझ बैठा है, बस इन्नी गल है। जिस दिन झूठ नूं झूठ समझ लेगा उस दिन सच ही रह जाना, बाकी तो खत्म हो जाएगा। इस करके महाराज कहते अंतर होए ज्ञान प्रगास। मनुख दे अंदर ज्ञान का प्रगास तो है, पर यह भुलिया होया। जिवें उदाहरण ये है, किसी ने अपने बाजू दे विच कड़ा पाया होए सोने का, ते नेड़े तेड़े कहंदा फिरे मेरा सोना गवाच गया। बड़ी दूर दूर ते लभदा रहा। कोई मनुख आया, कहंदे आ वेख तेरी बाजू दे विच है। उन्हें अपनी बांह उत्ते चुकी, वेख्या सोना दे नाल ही कहंदा लभ गया है। नाल बैठा मनुख कहंदा लभ्या नहीं है, गवाचिया कदों सी? तेरे कोल ही ते सी, गवाचिया तो है ही नहीं, तू भुल गया सी। कोई चीज़ गवाचदी नहीं है, मनुख भुल जाता है। अपने घर दे विच कोई चीज़ रखी है, कहंदा गवाच गई है, गवाची नहीं है, भुल गया घर विच रख के, है तो है किते ना किते। इस करके परमात्मा मनुख ने गवाया नहीं है, भुल गया है। बस अपने आप नूं भुल गया। परमात्मा नूं की भुलना है? अपने आप नूं भुल गया। एक की है वो समझना बंद हो गया है। मनुख अपना निजी सुभाव जिन्हों आत्मा कहते हैं उन्होंने भुल गया है। इस आत्मा के उत्ते झूठ दीयां दीवारां चढ़िया हुई ने। जिमें जिमें मनुख रोज़ रोज़ सच नूं याद करदा है, रोज़ रोज़ परमात्मा नूं याद करदा है, एक एक दीवार रोज़ टुटनी शुरू हो जाती है। रोज़ रोज़ माड़े संस्कारां दीयां कंधां डिगदियां ने। याद रखना साध संगत, या तो रोज़ रोज़ कंधां बनदियां ने ਜਾਂ फिर रोज़ रोज़ डिगदियां ने। जे मनुख सत संगत विच आउंदा है, सेवा करदा है, सिमरन करदा है, रोज़ रोज़ दीवारां डिग रहीआं ने। रोज़ रोज़ संस्कारां दी मैल उतर रही है। जे सत संगत सिमरन बाणी नहीं कर रहा, फिर रोज़ रोज़ मैल प्रबल हो रही है। ताई करके मनुख बचपन दे विच इन्ना क्रोधी नहीं हुंदा जिन्ना जवानी विच हो जाता है। इन्ना जवानी विच क्रोधी नहीं हुंदा जिन्ना बुढ़ेपे विच हो जाता है। इन्ना बचपन विच लोभी नहीं हुंदा जिन्ना जवानी विच हो जाता है। इन्ना जवानी विच लोभी नहीं हुंदा जिन्ना बुढ़ेपे विच हो जाता है। कारण की है? संस्कारां दी मैल चढ़ गई है, ज़्यादा चढ़ गई, कटण दा ते यतन ही नहीं किया। इनू महाराज कहंदे ने गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। जिस परमात्मा ने ये शरीर दिता, जिसने ये जियो बनाया, उसकी सेवा तो कदे कीती नहीं, उसकी भगती तो कदे कीती नहीं। फिर मनुख अपराधी बनता ही चला गया। रोज़ रोज़ अपराधी। अपराध काहदा? अकिरत कणता दा। अकिरत कण क्यों? जिन्हें जियो पिंड दिता उन्होंने तो याद ही नहीं। उस दे याद आउण दे नाल ही
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ 9 ਨਿਧ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸੈ ਦੂਜਾ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਵਾ ਦੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਯਾਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਲੰਮਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕहेंगे ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ, ਸਮਾਂ ਲੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਲੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੈ। ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਜੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਿਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਐਸਾ ਹੈ
ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਦਲਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਅਗਲਾ 10 ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਵੀ ਭੰਨ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ।
एक बारी भी जुबान चो वाहेगुरु कह दिता, ये वाहेगुरु कहा खराब नहीं जाएगा। ताई कबीर साहब ने कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ फन आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। एक घड़ी अद्धी तो भी अद्धी घड़ी 2-4 मिनट ही कोई रब दा ना लेगा, लाभ जरूर मिलेगा। कोई 2 मिनट भी परमात्मा का ना लैंदा है, ਉਹਦਾ लाभ ਉਹਦੀ जिंदगी ਵਿੱਚ जरूर मिलता है। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है, लाभ ਕਿਹੜੇ रूप ਵਿੱਚ मिल रहा है ਇੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ समझ नहीं है। कई बारी अज की सत संगत कीती दा लाभ की पता अज ही मिल जाए, पर मनुख की समझ एडी वड्डी नहीं हुंदी उस चीज़ नूं समझ सके, मिलता जरूर है। इस करके महाराज कहते ने सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जल आए खटाना। खटाने का मतलब मिंगल सोना, मिल जाना। जिवें जल जल दे विच मिल जाता है, त्यों ज्योति संग जोत समाना। जिवें जल जल दे विच मिल जाए तो जल ते जल अलग नहीं हो सकते। फिर गंगा का जल जिस दिन समुंदर के जल विच पैंदा है, हुण गंगा ते समुंदर अलग अलग नहीं हो सकते। इवें जिस दिन मनुख की आत्मा ते परमात्मा इक्को हो जाते हैं, उस दिन उन्होंने अलग अलग नहीं किया जा सकता। उस दिन उहदे विच वक्खो वखरा काम नहीं हो सकता। इस करके महाराज ने कहा है, जिन्हों परमात्मा नहीं विसरदा वो किहो जे ने, जिन्हां ना विसरै नाम सेके नहीं आ, भेद न जाणो मूल साईं जिहा। वो ते परमात्मा वर्गे ने, उन्हां विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, जिहड़े परमात्मा दे विच मिल जांदे ने। परमात्मा दे विच मिलना की है, जे वो निरभव है, जिहड़ा मिल गया वो भी निरभव होएगा। इनू बाणी दे विच महाराज ने कहा, गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हरक सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान। हुण परमात्मा दे कोल ना हासे ने ना रोने ने, उहदे कोल दोवें नहीं। जिहड़ा मनुख परमात्मा नाल मिल गया, ना उहदे कोल हासे ने ना रोने ने। मैनूं याद आउंदी गुरु अर्जन साहिब जी दे टाइम सिखां ने सवाल किया, महाराज तुसीं ब्रह्म ज्ञानी की गल करदे हो, कि अज भी दुनिया ते कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है? महाराज कहते बिल्कुल है। कहते कौन है? कहते भाई भिखारी है, उहदे कोल जाओ। भाई भिखारी दे कोल पहुँच गए। तुसीं इस गल का जिक्र करते हो जिहदे कोल हरख नहीं सोग नहीं, कोई ऐसा है? कहते है। भाई भिखारी कोल गए। मैं संखेप विच बेनती करा, भाई भिखारी दे कोल गया। भाई भिखारी घर दे विच लड़के का विआह है, जांदे नूं तप्पड़ सी रहे है। थोड़ी देर बाद कहना एक पौड़ी लैके वो पौड़ी बना रहे हैं, दोवें चीज़ां कर रहे हैं। सिख बड़ा वचित्र जा सुभाਅ, कहते भाई तेरे घर विआह है, विआह दे विच ते मनुख नूं हासे, तूं तप्पड़ सी रहे विआह दे विच। उहदा कोई नहीं, तूं जिहड़ा काम मैं तैनूं कर रहा वो पौड़ी चुक के लै, जिहड़ा कर वो करी चल, फिर तैनूं दसांगा। साध संगत तप्पड़ भी सी लिया, पौड़ी भी बना ली, लड़के का विआह भी हो गया। विआह होने तो 2 दिन बाद लड़का चढ़ाई कर गया, मर गया। वो कहना जा भाई वो तप्पड़ चुक के लिया। तप्पड़ लिया, वो विछाया, पौड़ी लैके आया, लड़के नूं लैके जाना। हैरान हो गया, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जिन्हों अगला भी पता है लड़के ने चले जाना। कहता जे चले जाना है तू रोकिया क्यों नहीं, तू तो कर सकता जो तेनों ये पता है। कहते नहीं, परमात्मा की कीती दे विच विघन पाउणा ये ब्रह्म ज्ञानी की गल नहीं है। महाराज गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जिन्हों तत्ती तवी ते बैठे ने, उत्थे कहते तेरा किया मीठा लग गया। गुरु अर्जन साहिब जी पता है तत्ती तवी सब कुछ पता है। लोग सवाल करते हैं परमात्मा दे विच मिले हुए सी, जालमां दा नाश क्यों नहीं किया? नहीं साध संगत, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान विच मिल गया है वह हरेक चीज़ दे विच परमात्मा नूं वेखदा है। तेरा किया मीठा लग गया, हर नाम पदार्थ नानक मंगै। इस करके जिहड़े ज्योति दे विच जोत मिल जाते हैं वो परमात्मा वर्गे ही हो जाते हैं, जिन्हां कोल ना खुशी है ना गमी है, इक्को सरा। अंत दे विच महाराज कहते मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। जदों मनुख परमात्मा नाल जुड़ जाता है, गवन का मतलब बार बार जन्म ते मरण मिट जाता है, बार बार हरक ते सोग मिट जाता है। विश्राम की अवस्था सहज की अवस्था में मनुख पहुँच जाता है।
ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।